सत श्री अकाल, मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब दे खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। सब तो पहले एक नज़र पाउने आ अज दीआं खास खबरां ते। संयुक्त किसान मोर्चे के सदे ते देश भर के किसानों ने मनाया जबर विरोधी दिवस। सारियां तहसीलों ते जिला हैडकुआटरां विखे राष्ट्रपति के नाम सौंपे गए मंग पत्र। जेलों च बंद किसानों की रिहाई ते झूठे केस रद्द करने की कीती मंग। 26 जनवरी की घटना लिए असल दोषी कौन? दीप सिद्धू के फेसबुक पेज ते वीडियो पोस्ट कर पूछा गया सवाल। कई किसान आगुआं ते लखा सिधाना के नौजवानों को भड़काउण वाले बयान किए गए जारी। दीप सिद्धू नूं दस्सिया गया बेगुनाह। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री नूं लगा वड्डा झटका। प्रसिद्ध पंजाबी गायक सरदूल सिकंदर दा मोहाली के फोर्टिस हस्पताल विखे होया देहांत। पंजाबी कलाकारां ते राजसी लीडरां ने सरदूल सिकंदर के देहांत ते कीता दुख का प्रगटावा। दिल्ली के ਸਿੰਘੂ बार्डर ते एक होर किसान ने हार्ट अटैक कारण तोड़िया दम। माहिलपुर का रहने वाला 70 साला किसान मलकीत सिंह रसद पानी लैके गया सी दिल्ली। खेती कानूनों विरुद्ध दिसंबर तो किसान अंदोलन च शामिल हो रहा सी मलकीत सिंह। ਅਤੇ महंगे ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ रसोई गैस तो बाद सरकार का एक होर झटका। रेलवे ने पैसेंजर ट्रेनों ਨੂੰ स्पैशल मेल ट्रेनों का नाम दे के ਵਧਾਇਆ 3 गुणा किराया। यात्रियों ने सरकार तो तुरंत किराए च वाधा वापस लैण की कीती मंग। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ। देश भर के किसान अज जबर विरोधी दिवस मना रहे हैं। इस तहत सारिया तहसीलों ते जिला हैडकुआटरां विखे राष्ट्रपति के नाम मंग पत्र सौंपे गए। किसानों ने राष्ट्रपति अगे मंग की कि अंदोलन दौरान जेलों च बंद किसानों की रिहाई ते उन्हां ते पाए झूठे केसां नूं रद्द किया जाए। इस तो इलावा कौमी जांच एजेंसियां वालों भेजे जा रहे नोटिस रोकण की मंग भी की गई है। किसानों का कहना सी कि जिन्नी देर तक उन्हां दीआं मंगां नहीं मन्नियां जांदियां ये अंदोलन जारी रहेगा। सरकार नूं दमन दा रस्ता अख्तियार करन दी थां खेती कानून रद्द करन वल ध्यान देना चाहिए है। खेती कानून के खिलाफ किसानों का अंदोलन लगातार जारी है। केंद्र सरकार वालों लिआंदे गए खेती सुधार के 3 नवे कानूनों का विरोध करते किसानों का अंदोलन दिल्ली दीआं सरहदां उत्ते लगातार 92 दिन भी जारी है। किसान अपनियां मंगां नूं लैके अड़े हुए ने। इस दौरान अज किसान जबर विरोधी दिवस मना रहे हैं। इस दौरान अज सारियां तहसील ते जिला हैडकुआटरां विखे राष्ट्रपति के नाम मंग पत्र दिते जा रहे हैं। इस मंग पत्र विच किसान अंदोलन दौरान जेलों विच बंद किसानां दी रिहाई ते उन्हां उत्ते पाए झूठे केसां नूं रद्द करन दी मंग कीती गई है। इस दे नाल ही कौमी जांच एजेंसियां वल्लों भेजे जा रहे नोटिस रद्द करन ते दिल्ली के रस्ते खोलण दी भी मंग कीती गई है। फिरोजपुर विखे किसान आगुआं ने केंद्र सरकार खिलाफ नारेबाजी करदिआं कहा कि सरकार जबर ते जुल्म नाल अंदोलन नूं कुचलना चाहती है, पर सरकार दे मनसूबे कामयाब नहीं होणगे। किसान खेती कानून रद्द करवाउण मगरों ही अपने घरां नूं परतणगे। जेलों के जिहड़े बंद साडे नजायज़ जिहड़े मुलजम बना दिते गए, जो किसान की रोटियां खा रहे सी ते उन्हां नूं चुक के इन्हां ने एक दोषी करार कर दिता कि इन्होंने बहुत वड्डी हिंसा की। उन्होंने छुड़ाउण वास्ते असीं सरकार नूं कहने भी उन्होंने जल्दी तो जल्दी आपकी कार्रवाई करके उन्होंने रिहा किया जाए अते गां भी इहो जिहे जिहड़े साडे भोले भाले किसान ने इन्होंने तंग ना किया जाए। सरकार अपनियां नीतियां ते बहुत गिर रही आ कि ये शायद इन्हां दे विच असीं हिंसक माहौल बना के असीं अंदोलन खराब कर दईए, पर बहुत ही सूझवान नेता जो साडे अगे लगे हुए हैं, जो साडियां जथेबंदियां दे प्रधान ने ਤੇ संयुक्त मोर्चे के जिन्ने भी आगू ने बहुत ही सहन शक्ति के नाल सारा कुछ वेखते हुए बहुत वधिया नीति बना रहे, जिहदे नाल कि असीं रद्द करा के कानून वापस आवांगे। ये जिहड़े उन्हें बिना किसी सलाह मशवरे तो कानून बनाए ने, वो सानू बनाए नहीं, थोपे गए ने किसानों ते। किसानों नूं मारन दी नीति थोपे गए ने। करोना के दौरान सारियां GDP डाउन चलियां गई सी। एक सिर्फ खेतीबाड़ी ही जिहड़ी GDP माड़ी मोटी आ चुकी सी। ये समझ गए भी जे ये खेतीबाड़ी क्यों ना इनू भी असीं आपदे अंडर कर लईए। जिन्हें कारपोरेट अदारे ने वो अपने अंडर करने चाहते हैं भी एक फायदेमंद सौदा है। असीं क्यों ना आपदे गोदाम बना के फसल स्टॉक कर लिया करांगे, मुड़ के महंगे भाग दे बेचा करांगे। होना इसे तरह ही आ। सारे नूं पता इहदे च किसान नूं तां मार पैनी है, गरीब नूं पैनी है, मध्य व्यापारी नूं पैनी है, इहदे सारे नूं मार पैनी है। बजुर्ग उत्ते बैठे साढ़े 270 बंदियां दी उत्ते मौत हो गई है। तिखा हो ही जांदा जी, ये कोई वड्डा थोड़ा होना। ये समझदा भी किसान दी वाढी आ जानी है हुण ते भाजूगा, कोई नहीं भाजदा। असीं ये फैसला कर लिया भी किसान वीरो टालियां ट्रैक्टर जिहड़े उत्थे गए आ उन्हां दी पैड़ी असीं वाहुणी बीजनी है। कोई मुश्किल किसी नूं पेश नहीं आउण देनी।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ नहीं सकेगा। किसी के बाप की जागीर है गणतंत्र दिवस। ये गणतंत्र दिवस हिंदुस्तान का किसान मनाएगा, दुनिया की सबसे बड़ी परेड बनेगी। कौन रोकेगा हिंदुस्तान के किसानों? एक किसान आओगे यहाँ पे दिल्ली में, दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देंगे, जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे। अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने, कौन रोकेगा ट्रैक्टर को? कोई रोका ट्रैक्टर रोकेगा? कर रहे आप बकवास लग रहे करने। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी वाले है, उन्होंने जाना रिंग रोड। यार एक मिनट गल सुन लो मेरी। उन्होंने जाना रिंग रोड ते अपने ट्रैक्टर भी फिर मंगदी जाणगे यार। रौला क्यों पाउंदे? जो हुण ऐलान जो हो गई गल, ये तय हो गया भी उन्होंने भनेर वर्गिया ने, पन्नू वर्गिया ने अगे चलना, रिंग रोड जाना है। गल साफ हो गई, आप इत्थे भी आके रखती। ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਕਿਆਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰ ਲੋ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ 26 ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ। और 26 तारीख जो है, हमने भी दूसरी तरफ 26 तारीख की बिल्कुल सरकार को चेतावनी दे रहे हैं और पूरे किसानों से कह रहे हैं कि 26 तारीख को अपनी तैयारी करके ट्रैक्टरों के साथ आ जाएं। जबरदस्ती इनके बैरिकेड तोड़ के दिल्ली में घुसेंगे और सरकार लाठी मारे, गोली मारे, जो करना है इनको करें, लेकिन 26 तारीख को जो है वो एक तरह से फाइनल मैच होगा। मतलब पुलिस वाले उन्हें ऊपर ही गल करते हैं, जो कोई शाम मीटिंग करनगे ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਉਹ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਵੈਲਕਮ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਤ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਓ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਓ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਓ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹੇ ਬਾਈ ਜੀ ਜੇ ਹਿੱਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ ਮਿੱਤਰੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੱਚ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਹਨਾ। ਸਾਂਝਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਣ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੇਜ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਅੱਜ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਸਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕਾ ਅਮਰ ਨੂਰੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲਤ ਬੇहद ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਫੈਨਸ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੋਹੜ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਰੀਬ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਡਨੀ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦੂਲ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਤੇ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਨੇ ਸਰਦੂਲ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਦੱਸਿਆ। ਘੁੱਗੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਕਿਸੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਮਕਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਹੀ ਉਹ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੱਜਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਮਦਰਦ, ਇੱਕ ਨੇਕ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੁਰਲਾਹਟ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਲਾਕਾਰ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਦੂਲ ਭਾਜੀ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਰਗਾ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਸਰਦੂਲ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਰਮਜੀਤ ਹੁਣੀ ਖੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਦੂਲ ਭਾਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਦੇਣ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੇ ਸ਼ਾਹਸਵਾਰ ਗਾਇਕ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘੜੀ 'ਚ ਸਿਕੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਵਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਦੀਵੀ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ। ਥਾਣਾ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਦੀ ਸੂਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਕ 70 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੰਘੀ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੌਣ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰਕ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਫਾਦਰ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼? ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ 2 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੰਨਵੀਂ ਵਾਰ ਹੁਣ ਗਏ ਸੀ? ਇਹ ਇਸ ਵਾਰ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਗਏ ਸੀ। 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ 6:30 ਵਜੇ। ਕਿਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਏ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ
ਅੱਛਾ ਤੇ ਜੀ, ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਰਾਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ 2 ਵਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਬਾਥਰੂਮ ਗਏ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਚਾਹ ਨੂੰ ਜਦ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਰਾ ਮਾਮਾ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ। ਕਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਦੋਂ ਗਏ ਸੀਗੇ? 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ, 7 ਵਾਰੀ ਗਏ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਜਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਦਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜੀ। ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁੱਲ 'ਚ ਵਾਧਾ ਤੇ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 3 ਗੁਣਾ ਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੇਲ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਾਏ 'ਚ 3 ਗੁਣਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ 30 ਰੁਪਏ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ 60 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕਿਰਾਏ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕੁਝ ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 3 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਥਾਂ 30 ਰੁਪਏ, 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 60 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 90 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਮਾਸਿਕ ਪਾਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੇਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ 30 ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਐਸਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਜੇ ਐਮਐਸਟੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਟਕਪੁਰੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ? ਪਹਿਲੇ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸਰ, ਹੁਣ 30 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ। ਜੇ ਤਿਗਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡੇਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਕਰੋਗੇ? ਸਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹਾਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਜੇ ਐਮਐਸਟੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰੋਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਐਮਐਸਟੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਏ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨੀ ਟਿਕਟ ਲੱਗੀ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੀ, ਹੁਣ 30 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸ ਬਣਾਉਣ, ਟਿਕਟ ਕਟਾਉਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਪਾਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਗਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਤਿਗਣਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਲੈ ਰਹੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਕੋਟਕਪੁਰੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਈ ਆ, ਇਹ ਮੈਸੇਂਜਰੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ। स्पेशल ट्रेन चलाने का किराया? हाँ जी। ये आज तकरीबन 11 महीनों के बाद ये ट्रेन चली है तो ये ट्रेन पैसेंजर, लेकिन इसको नाम स्पेशल दे दिया गया कि ये एक्सप्रेस ट्रेन है और उसके बिहाफ पे ये इसका जो रेट है वो जहाँ 10 रुपये था वो 30 रुपये कर दिया और जहाँ 20 था वो 60 रुपये कर दिया। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की लूट खसुट है पूरी, कोरोना के नाम पे कह लो या कुछ भी कह लो। तो क्या होना चाहिए? ये सेंट्रल गवर्नमेंट को वापस लेना चाहिए जो भी किराया बढ़ा हुआ है। ट्रेन तो वही है, पैसेंजर इस पे पहले भी जाते थे, तो अब इसको क्या हो गया, इसका नाम बदलने से थोड़ी इतना बढ़ जाएगा। ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਰੇਲਵੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ट्रेनों ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ बैठ सकते ਨੇ। जनता की मांग के अनुसार मंडल के अंदर 8 पेयर ट्रेनें, टोटल 16 ट्रेनें स्पेशल मेल एक्सप्रेस करके चलाई गई हैं, जो कि अनारक्षित यात्रियों के लिए भी उपलब्ध होंगी। इसके पूर्व सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेनें
सिर्फ आरक्षित लोगों के लिए ही उपलब्ध थी। अनारक्षित यात्रियों के परमिशन के बाद ये स्थिति को देखना आवश्यक है कि इस महामारी की रोकथाम के लिए जो आवश्यक मार्गदर्शन दिए गए हैं, दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनका पालन किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि भारतीय रेल ये कभी नहीं चाहेगी कि उसकी सेवाओं के कारण इस बीमारी को बढ़ाने में कोई संबल मिले। अतः ये आवश्यक है कि इन ट्रेनों का इस्तेमाल करते वक्त सभी यात्रीगण इन चीज़ों का पूरा पालन करें। जो ये ट्रेनें चलाई गई हैं उनको स्पेशल मेल एक्सप्रेस कहा गया है और पब्लिक की डिमांड पर अनरिजर्व अनारक्षित लोगों को परमिशन दी गई है, पर इसमें किराया मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के बराबर का लिया जा रहा है, जो कि नॉर्म्स के अनुरूप ही है। उसमें कोई भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की गई है। ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਘਟਣ ਦੇ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਗੁਣਾ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮ ਵੀ ਭਰਵਾਏ ਸਨ। ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਰਕਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬੀਜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬੀਜੋ ਤੇ ਉਸ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬੀਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗੀ। 100 ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਜ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਬਿੱਲ ਹਨ, ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਫਾਰਮੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2882 ਕੁਇੰਟਲ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੀਜ, ਜਿਹਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣੇ ਪਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਮਾਊਂਟ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲਾਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਸਟਾਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇਸ 2021 ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ 700 ਦੇ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰੀਬ ਹੈਗਾ ਸੀਡ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟਾਂ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਤੋਂ, ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਲਿਸਟਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਲਿਸਟਾਂ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਬਣਦੀ ਹੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇਜਾ ਵਿਲਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਪਟਨ ਨੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੌੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਰਮਿੰਦਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੌੜੇਗਾ ਅਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਰਮਿੰਦਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਜਜ਼ਬਾ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਰ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਸਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬੁੱਢੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵੀਲਾ ਤੇਜਾ ਤੋਂ ਸੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੀ 30-35 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੈਅ ਕਰਾਂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੌੜ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਇਰਾਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣਾ ਇਸੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ।
ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਬਾਜਵਾ ਪੱਤੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਅੱਗ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਜਵਾ ਪੱਤੀ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇਸ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗੱਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅੱਗ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਜਵਾ ਪੱਤੀ ਰਹਿਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਧੂਆਂ ਤੇ ਲਾਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਕੂਟਰੀ ਖੜਾ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਤੋੜਿਆ। ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਸਰੂਪ ਮਤਲਬ ਜੀ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੈਸ ਬਹੁਤ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮੰਨਣ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ? ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੀ ਹੈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ DVR ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਪਾਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ BSF ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜਿਓਂ 2 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਰੀਬ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਸਕਰ ਧੁੰਦ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੁਖਬਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ASI ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ 2 ਕਿਲੋ ਹੀਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਸਰ? ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ 10 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜੀ। 10 ਕਰੋੜ। ਲੋਕਲ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ ਸਰ ਇਹਦੀ? ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਧਰ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ 20-25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਿਓਰਮੈਂਟ ਬੜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਂਡੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਲੱਖ 1 ਕਿਲੋ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਬੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਇਹ ਤਸਕਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੀਰੋਇਨ ਸਰ ਦੱਬੀ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ? ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਖੇਤ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਰ ਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਸੀ। ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਫੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਂਸਿੰਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ। ਪੱਟੀ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਦਵੱਲੀ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇੱਕ 14 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਾਈ ਨੇਮ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ SSP ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਦੇ ਕਾਤਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸਾਰਾ ਹੁਣ? ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਹਸਪਤਾਲ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜੇ ਬੰਦੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਚੱਲੇ ਅੱਜ? ਅੱਜ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜੇ ਬੰਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਨਾ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੜੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਚੱਲੇ ਅੱਜ? 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ।
ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ? ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਕਟਾਇਆ ਪਰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਫੜੇ ਜਾਣ, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਨਾ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਜ਼ਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ? ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸਵਾਲ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਰੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਬੇਗੁਨਾਹ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੇ ਕੀਤਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਾਰਨ ਤੋੜਿਆ ਦਮ। ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 70 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ। ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੇਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਵਧਾਇਆ 3 ਗੁਣਾ ਕਿਰਾਇਆ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।